Hello to everyone. My name is Stas Zhyrkov, and I'm director of the project Postcards from the East, which will be going in Schaubühne of Berlin in Deutschland, in Germany. Привіт, мене звати Павло Арie, я український драматург, також режисер, і я зараз працюю і живу в Німеччині і в Україні одночасно. Зараз я з великою радістю знаходжуся в Іспанії, і ми разом робимо наш прекрасний міжнародний проєкт з Грецією, Іспанією, Німеччиною та Україною. My, let's say, entrance to this project was a previous project which we made with Martin. You will know him from other interviews, I think. And he's our connection with this topic and with this project, and he is like a, let's say, producer of our thing and dramaturg. And yes, that's connection started a few years ago, before the big invasion in Ukraine, and it starts in München Kammerspiele and continues to and goes to the Schaubühne Berlin. У мене два таких є прекрасних знайомих, це Мартін і Стас. Зі Стасом я вже працюю більше 10 років, напевно вже 12 років, і ми зробили неймовірну кількість проєктів. І з Мартіном я також знайомий вже доволі довгий час і познайомив його зі Стасом колись. І от одночасно звернулися до мене Стас і Мартін і запропонували такий проєкт, і я дуже зрадів, тому що, напевно, зерно найголовніше в цьому проєкті – це робота з молодими людьми, і це для мене завжди надихаюча якась робота, і я не в змозі був відмовитись. So the name of our project in Schaubühne Berlin is Postcards from the East. So, and that is the story about four friends who meet in Berlin after the big invasion in Ukraine, and they try to talk about the situation which is now in Ukraine, the war which is now going in Ukraine, and trying to talk directly but from the position of friendship. And that is important, because even the hard dialogues, the hard topics can be not easier but more understood when the person who is against me is not really against me, when the person who is my protagonist is not the really protagonist of me. Yeah, so and that's why we started to put inside of our story a really strong and hard topics, really hard to understand what is the right decision in some moments. Because of this, because when it's your friend, when it's your, I don't know, mother, father, and you have great relationships, nobody wants something bad for you. The people wants to help you, the people wants to give you only their opinion. So from this side we talk about collaboration and resistance, of course, about the war in Ukraine, about the positions between Russians and Ukrainians now, and could it be dialogue or not. One position is not, the second is you need it. And between all these questions we have a great dinner in an old Berlin apartment, which will be on a stage by great stage designer Jan Peppelbaum. На фоні всього, що сказав Стас, сказав би, що для мене, як для людини, яка пише текст, і разом з Мартіном ми пишемо текст, і Стас з нами зараз бере участь, ми формулюємо питання, які нас цікавлять, але мені дуже цікаво говорити про різність, про нашу, ми дуже різні всі люди, але це також наша спільність. Тобто різність як спільність, можливість знаходити дуже важливі спільні інтереси, спільні вподобання, які нас роблять прекрасними попри все. І для мене зараз в цій роботі, яку ми робимо, формулюється якесь коло зла, яке ми усі в минулому і в теперішньому, напевно, в майбутньому приносимо один одному як народи, як люди, як сусіди, як
люди ті десь дуже далеко живуть і їм все байдуже. І я думаю, чи можливо це коло зла колись розірвати? Чи має сенс взагалі про це думати, чи треба просто далі жити? Ось ці питання мене дуже турбують. І я думаю, що також важливо, що я ставлю для себе, ми говоримо знову ж таки про історію, про пам'ять, про супротив і про колаборацію. І мені здається, дуже важливо зробити проекцію на тепер і зараз. Бо якщо ми не пам'ятаємо минулого і не робимо висновки, а на жаль, ми робимо небагато, повторюються, погані речі повторюються, і тоді, можливо, життя цілого покоління, воно є безсенсовним, тому що наступне покоління, воно буде страждати від війни, від зла. I mean, it's a little bit like, the dream. The dream is pretty simple, not to make mistakes in the future. That's only one dream what I have in my head since 2014 when this war in Ukraine started, and since 2022 when big invasion started. Why we make the same mistakes? What we need to say to the next generations? What changes we need to do in understanding of humanity, what is to be human, what is... Yes, like really simple questions, but in the same moment the most hardest, because we thought that nothing will back, but everything is back. So that is coming back. So that is the question, is like how to tell to the next generation just not to make the same mistakes which are made by previous generations and by us. That's the main my thing in this project, my thoughts in this project. Для мене, я не знаю чому, я зараз згадую роман Ефраїма Сфроєм, це Нобелівський лауреат, який написав роман Шоша. І там героїня цього роману, йдеться про часи Холокосту. Вона під час утікання або депортації навіть євреїв в концтабори сідає посеред дороги і помирає, бо більше не хоче жити. І я дуже боюся цього стану, я дуже не хочу, щоб колись з нами чи кимсь, кого я знаю, люблю або навіть не знаю, сталася ця ситуація, коли не хочеш більше жити. Ми хочемо жити, нам дуже важко, ми стомилися, але ми знаємо, що нам ще йти, і нам треба жити далі і будувати життя заради наших друзів, дітей, рідних. Напевно так, заради бажання жити. I think it's to know all these great people, great professionals from the theater. I think the team is brilliant of all the project. Great professionals. Well, they know what to do. They try to understand you. You try to understand them. This changing and exchanging the information, and some really news from every country. I didn't knew a lot about Jewish in Saloniki, and in the same moment I didn't knew a lot about Spain, about the civil war and other things. So it's great to share the information and to get the information and to know all the great people who made this project. Давайте ми уявимо, що ця частина, яку сказав Стас, це також частина моєї відповіді, і я хочу до іншої частини перейти. І я сподіваюся, що також це могла бути частина відповіді Стаса. Для мене ця зустріч це зустріч з людьми. І я зараз залишу професійність десь у стороні, бо вже Стас сказав, але я зустрів прекрасних людей. І я впевнений, що у наш час хороший режисер, хороший актор
класний людина, яка робить театр, ця людина не може бути поганою людиною, це точно. І напевно вона має бути дуже-дуже класною, хорошою людиною з такими цінностями, які дуже важко нести. Йти попри все, йти навіть часом попри течії, для того, щоб зробити цей світ трішечки краще. Я зустрів тут цих людей, вас. Я зараз заплачу. Я щасливий вас побачити, ви справді дуже кльові. Дуже глибоко зайшли в моє серце, і я сподіваюся, моя родина стала трішки більше. Дякую.